प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। जिंदगी के पड़ाव वाल बेटे अगे वधदे होए असी बहुत नवे नवे विषयों बारे चर्चा करते हुए तुहानूं गाइड करते हुए असी अगे वध रहे हां। पिछले लैक्चर दे विच असी बेटे बहुत ही अहम विषय एक पढ़िया सीगा, वो सीगा समय की सही वरतों करनी। तो असी उहदे विच बेटे दो विषयों ते ज़्यादा जोर दिता सी भी समय की जिहड़ी सही वरतों हैगी है वो किस तरह हो सकती है। या तो असी समा सारनी बना लीए तो या जिहड़े मोबाइल इंटरनेट संचार साधन हैगे हैं इन्हां दी जिहड़ी वरतों हैगी है वो निश्चित कर दिए, कुछ समय वास्ते कर दिए, इन्हां नूं ज़्यादा जिहड़ी है इन्हां दी वरतों असी ना करिए। तो बेटे उसी मद्देनज़र नूं रखदे होए उसी गल नूं अगे वधांदे होए साडा अज दा विषय हैगा मोबाइल इंटरनेट ते संचार साधनां दी सुवरतों। सुवरतों मतलब सही दिशा दे विच उन्हां दी वरतों करनी। जिस तरह कि बेटे आपां देख रहे हैं कि पिछले सालों दे विच बहुत ज़्यादा एक मोबाइल इंटरनेट संचार साधनां दे विच बहुत वड्डी एक रेवोल्यूशन आई है, एक क्रांति आ चुकी है। संचार साधन जिहड़े हैगे है वो हर थां ते ही उपलब्ध हैगे हैं ते साडी जिंदगी दे विच इन्हां दी भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम हैगी है, क्योंकि बेटे इन्हां तो सानूं ज्ञान भी मिलता है, सूचना भी मिलती है तो बहुत ज़्यादा तरह का मनोरंजन भी मिलता है। पर अनफॉर्चुनेट की है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था जिहदा मोटिव सिर्फ पैसे कमाना ही होए, मनी ओरिएंटेड ही होए तो वो कभी भी ईमानदारी दे नाल काम नहीं कर सकती। वो समाज बारे, बच्चों बारे या इंसानों बारे वो कभी भी नहीं सोचेगी, वो सिर्फ अपना मतलब ही सोचेगी। तो ये जिहड़ा सारा बेटे मीडिया हैगा, जिहड़ा सारा इंटरनेट मोबाइल हैगा वो हुण इन्ना क इकनोमिकली मतलब अवेलेबल हो चुका है भी हर बंदे दे कोल समर्था हैगी है कि वो इसनूं खरीद सकदा है ते अपने ज्ञान दे विच वाधा कर सकदा है, अपनी शख्सियत नूं भी निखार सकदा है। ये नहीं है कि इहदे नुकसान ही है, इहदे फायदे भी बहुत हैगे हैं कि ये एक जिहड़े लोग घर बैठे हैं या जिन्हां ने अपना बिजनेस डेवलप करना है या किसी नूं किते काम नहीं मिल रहा तो उहदे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी हैगा, अपनी आवाज़ को दूर दराडे तक पहुँचाने का एक सोर्स भी हैगा ते बहुत दूर बैठे लोगों के नाल गल करनी ते बहुत दूर देशों की सूचना प्राप्त करनी, वो सारिया गल्लां भी सानू बहुत ज़्यादा फायदे दिंदियां। असी बहुत एक पिछड़े हुए जगह ते बैठे हाँ, बहुत दूर किते बॉर्डर ते बैठे हाँ तो असी दुनिया के नालों देश के नालों कट ऑफ नहीं होंदे। हुण असी सहजे ही अपने घरदियां नाल या बाकी सारे देश की किसी भी जगह दे बैठे लोगों के नाल गल कर सकते हैं तो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी वो गैदर कर सकते हैं। तो बेटे ये सारिया चीज़ां साडे ज्ञान विच वाधा करदियां ते सानू बहुत ही उचाइयां तक ले जाण दे विच साडी मदद करदियां। पर बेटे आपां आम ही अक्सर ये गल करते हैं भी हद तो ज़्यादा कोई भी चीज़ की वरतों जिहड़ी है वो नुकसान करती है। ओवर वर्ड जिथे आ जाता है, ओवर मतलब हद तो ज़्यादा, तो वो चीज़ सानू की करती है, हमेशा नुकसान करती है। तो हुण ज्यों-ज्यों इहदी वरतों बहुत ज़्यादा होण लग गई है तो ये एक चिंता का विषय भी बन रही है। असी मनते हैं कि स्कूलों दे विच भी कंप्यूटर बहुत जरूरी है, IT सैक्टर बहुत वध गया है, नौकरियां लैण वास्ते भी कंप्यूटर की बहुत लोड़ है, इंटरनेट की बहुत लोड़ है। इहदी जानकारी ना होनी तो बहुत ही माड़ी गल है, आपां कह दिंदे भी इन्हां कुछ नहीं पता जिसनूं इस गल की जानकारी नहीं है। तो ये इस तरह की सारी जानकारी का होना लाजमी भी हो चुका है, उस तो बिना साडी लाइफ जिहड़ी वो चलदी नहीं, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ऑनलाइन हो चुकी है। पर इहदे नाल ही एक नुकसान की हो गया कि असी इहदे विच इन्ने खुब गए कि असी अपने जिंदगी के मकसद तो ही परे हो गए, सानू अपना एम ही भुल गया भी असी की करना चाहते हैं। तो बेटे विद्यार्थियों तुहाडी जिहड़ी ये स्टेज हैगी है इहदे विच तुहाडे वास्ते इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा चिंता रहिंदी है क्योंकि हर एक इंटरनेट ते जिहड़ा मटीरियल है वो हर उम्र के बच्चों वास्ते नहीं हुंदा, कुछ चीज़ां नुकसान करन वालियां भी हुंदियां।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਯੋਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਟੇ ਗਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੈਂਕਸ 'ਚ THANKS ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ THANX ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੀਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਫॉर ਮੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हैव अ नाइस डे।